प्रभ के उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। धन गुरु गुरु अर्जन देव महाराज सतगुरु जी प्रमाण करते हैं कि हे भाई मालिक प्रभु परमात्मा की कीर्ति, प्रभु परमात्मा की सिफत सलाह करनी चाहिए है। पर हे संत ए मित्र, ध्यान दे नाल चित नूं एक निशाने ते टिका करके एकाग्र चित हो करके मालिक की सिफत सलाह करनी चाहिए। बड़ी सावधानता बड़ी एकाग्रता चाहिए है प्रभु परमात्मा की कीर्ति करने वास्ते। संसार दे बड़े असीं काज करते हाँ, उन्हां काजां नूं करदिआं होइआं जां असीं समझाउंदिआं होइआं कहने आ भी इस कारज नूं पहला बड़े ध्यान दे करके सुनना कर, समझना कर। फिर असीं कहने इस कारज नूं करन वास्ते बड़ी सावधानता चाहिए, बड़े एकाग्र चेत बड़ा ध्यान दे करके आ वाहन चलाउणा चाहिए। साहब सच्चे पातशाह महाराज जी कहते जेकर उस कारज नूं करदे हां जां संसार दे कोई वाहन नूं चलाउंदे हां साडी एकाग्रता नहीं है, विच ध्यान नहीं है, ध्यान उखड़ जाता है। बड़े प्रकार दे नाल जीवन दे अंदर जीव नूं नुकसान उठाउणे पैंदे हन। पर गुरु पातशाह कहते जदों मालिक की कीर्ति की गाथा करते हैं उदों कदी सावधानता वाल एकाग्रता वाल ध्यान नहीं देते। मालिक की कीर्ति भी जिहड़ी करनी है सुननी है बड़ा इहदे विच भी सावधान होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। ये ना होवे कि शरीर करके असीं जरूर बैठे शरीर करके जरूर सुन रहे हैं पर मन करके कभी संसार कभी बाजार कभी परिवार के अंदर पातशाह कहते नहीं। जिथे शरीर करके हाजरी उसे मन करके भी हाजरी बन जाए तां करके मालिक प्रभु परमात्मा की कीर्ति करदियां होइआं पातशाह कहते ये मन हर जी ध्याए तू एक मन एक चित पाए। एकाग्र चित होकर सावधान होकर के मालिक की कीर्ति का। गरीब नवाज साहब कहने लगे परमात्मा की सिफत सलाह करनी चाहिए है, वडियाई में जुड़ना चाहिए। पर यह सावधानता जिहड़ी है आरंभता दे विच ते बहुत लाजमी बड़ी जरूरी है। जो साडा बच्चा कोई साइकिल सीखता है ना बड़ी एकाग्रता होंदी है बच्चे दे कोल, बड़ा ध्यान दे के चलाता है। जदों उहदा ध्यान लगदिआं साइकिल की जाच सीख लैंदा है ते फिर उही बच्चा अपने साथियों के नाल गल्लां करदा होया वो साइकिल चलाई जाता है। फिर वो बच्चा हाथ छड़ के भी उस साइकिल नूं चलाउंदा है, कई प्रकार के खेल भी उहदे उपर करता है क्योंकि एक बारी ऐसी एकाग्रता बनी है हुण उस ध्यान दे नाल वो चलाउणा आ गया, समझ आ गई है। ते गुरु पातशाह महाराज साहब जी कहते इस तरह एकाग्रता नाल सावधानता नाल मालिक की कीर्ति विच जुड़। जदों मालिक के ध्यान दे विच एकाग्रता नाल सावधानता दे नाल जुड़ना आ गया ते फिर संसार के अंदर चलदियां होइआं व्यवहारां दे करदियां होइआं ये मालिक की कीर्ति सुते सिद्ध होए। फिर तो समाज के नाल संसार दीयां गल्लां करदा होया भी सुनदा होया मालिक की कीर्ति दे विच जुड़िया रहे। पर पातशाह कहंदे इहदे वास्ते सब तो पहला सावधानता एकाग्रता बड़ी जरूरी है। जिदों ध्यान लाउणा आ गया मालिक की कीर्ति दे विच जुड़ना आ गया उस समय फिर सुते सिद्ध दात वरतेगी कि सास सास सिमरहो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंत। फिर जीवन बन जाएगा उठत बैठत सोबत नाम कहो नानक जन कै सद कहा। फिर उठत बैठत सोबत ते आई है मार्ग चलत हरे हर गाई है।
ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ, ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਭਾਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਇਹ ਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ। ਨਿਧਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਰਤਨ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਵੈਰਾਗੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਵੈਰਾਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਤ ਬੇਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭੇਖ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੋਪਾਲ ਵੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਉਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੋ ਜਪਾਓ, ਤੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਈਸਾ ਖਾਨ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਗਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੂੜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਹ ਵੀ ਭਜਨੀਕ, ਬੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
मालिक दी बड़ी दया बड़ी रहमत सी, इनू अमृतमई पावन बाणी कंठ सी याद सी। इन्हें कार व्यवहार करदियां होइयां अपनी ये चाकरी करदियां होइयां सुखमनी साहिब जी का पाठ करते रहे। ते जदों इहदी सप लड़ करके मौत होई, ये अमृतमई पावन बाणी सुखमनी साहिब जी का पाठ कर रहे, सप लड़ गया, मौत हो गई। मालिक दी ऐसी रहमत बख्शिश वरती कि अंतले सवासां ते अमृतमई पावन बाणी दे बोल सन। जदों सप ने इनू डंगिया, और सप दी जहर चढ़न के कारण शरीर की मौत जरूर हो गई है। मालिक वालों देवते जन आए ने, बेबान ते चढ़ा करके बड़े सन्मान सत्कार के नाल इनू ले जा रहे हैं सचखंड वाले। जिहड़े गोपाल नामे बैरागी महात्मा सन, उस संगत विच बैठिया बैठिया ना जी उपर नूं देख करके कहन लगे वाह वाह, कहन लगे धन है भला है भला है। ते जीवा ने पूछिया, कहन लगे महात्मा जी तुसीं उपर नूं देख करके वाह वाह क्यों कर उठे, तुसीं ये भला भला धन धन क्यों आखिया। ते परमात्मा जी जिन्हां नूं मालिक ने दृष्टि बख्शिश कीती सी कि देवते जन ने आत्मक तल ते भी देखण दी अवस्था मालिक ने दृष्टि दिती सी, ਉਹ दृष्टि नाल देखदियां होइयां कहण लगे अज ਉਹ फलाणे शाहूकार दा जिहड़ा नौकर सी ना, कहण लगे ਉਹਦੀ ਸੱਪ लड़ के मौत हो गई। पर कहंदे बहुत जीवां दे बाबत देखिआ कि जिहदी सੱਪ लड़ के मौत हुंदी है ना जी, थोड़ी कीतिआं ਉਹਦੀ जल्दी कल्याण नहीं हुंदी। पर कहण लगे ਉਹਦਾ नौकर धन है जिहड़ा गुरु की अमृतमई पावन बाणी सुखमनी साहिब जी का पाठ करदा हुंदा सी, ते पावन बाणी पढ़दियां पढ़दियां कहण लगे ਉਹਦੇ काम काज करदियां करदियां सੱਪ लड़ के मौत जरूर हुई है, पर वो अपने जीवन नूं सफलियां कर गए। कहण लगे देवते जन सन्मान सत्कार दे नाल विवान ते ले जा रहे ने, महान शब्द गाउंदे हुए जा रहे हैं, वडियाई करते हुए जा रहे हैं, जयकार दियां धुनां करते हुए जा रहे हैं। इस वास्ते कहंदे उहदे जीवन नूं देख के असीं कहिआ वाह वाह भला भला कि ये अपने जीवन नूं सफला कर गया। यारो बड़े प्रकार के नाल विद्वानां ने सतपुरखां ने ये अमृतमई पावन बाणी का महात्म सानू दृढ़ कराया कि जिहड़ा भी जीव भावना दे सहित सुखमनी साहिब जी की अमृतमई पावन बाणी का पाठ करता है, इस अमृतमई पावन बाणी के 24,000 अखर ने, जिहड़ा जीव भावना के सहित पाठ करदे उहदे रोजाना के 24,000 सवास जिहड़े ने सफले हो जाते। ते ऐसी बख्शिश जिन्हां दे जीवन अंदर वरत जाती है, सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम महान सुखां दा रतन। मालिक प्रभु परमात्मा की सिफत सलाह, मालिक प्रभु परमात्मा का नाम जिस जीव के मन विच वस जाता है, पातशाह कहते वह भी महान गुणों का खजाना बन जाता है, वह भी मालिक की तरह महान खजाना हो निपड़ता है। जिवें परमात्मा गुणों का खजाना है, मालिक का नाम गुणों का खजाना है, ते जिहदे जीवन अंदर मालिक की सिफत सलाह परमात्मा का नाम वस जाता है, वह भी गुणों का खजाना हो जाता है, वह भी अपने जीवन को सफलियां करके जाता है। सर्ब इच्छा ताके पूर्ण होए। धन गुरु गुरु अर्जन साहब महाराज सतगुरु जी कहते ने सारियां इच्छावां उस मनुख दियां पूरियां हो जांदियां, हर कामना उस जीव की पूरी हो जाती है। प्रधान पुरख परगट सब लोए। प्रधान तो भाव सब तो बड़ा, तुरने सिर, लोए तो भाव है लोक विच जगत विच, प्रगट तो भाव हुंदा है प्रसिद्ध। गरीब नवाज सतगुरु जी कहते ने वो जीव वो मनुख तुरने सिर हो जाता है ते सारे जगत विच पुगा हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। भगत भगत सुनिया ते लोहे।
जो हर पासे भगत भगत करके जानिया जाता है, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਸ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋੜ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵਿਲਕਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਐਸਾ ਜੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਤਮਕ ਤਲ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲਨਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਰੋਗ ਵਾਲਾ, ਕੋੜ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਲਕਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜੀਵ ਉੱਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਹਾਨ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਉਹ ਵਹਿ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਸ। ਮਾਲਕ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਐਸੇ ਉੱਚੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ, ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੜ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਹੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਤਪੀਸਵਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਲਿਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਸ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਲਹਿਣੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਸਿੱਧ ਜਨੋ, ਆਦੇਸ਼ ਕਰਤਾਰ ਕੋ, ਆਦੇਸ਼ ਕਰਤਾਰ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਤਾਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਤਾਰ। ਆਓ ਸਿੱਧੋ, ਜਿਉ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਮਹਾਨ ਸ਼ੀਤਲਤਾਈ ਤੇ ਠੰਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧ ਜਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲਿਬੜਿਆ ਤੇ ਤਿਬੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਬੜਿਆ ਤਿਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਸ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਬੜਿਆਂ ਤਿਬੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਦੇ ਐਸੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਸਿੱਧ ਜਨ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਤਰੀਕ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਸੁਣੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਉੱਚੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉੱਚ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਦਾਤ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ
दुई एक है। हरि ते हरि दा जन मालक दा प्यारा इको रूप हो जाते। हर हर जन दुई एक है, विब विचार कछ नाहे, जल ते उपजत रंग ज्यों जल ही विखै समाए। जिवें जल तो तरंगां लहरां पैदा होंदियां ने, जल का ही रूप ने, जल तो ही पैदा होईयां फिर जल विच समा जांदियां ने। इसे तरह मालक प्रभु परमात्मा दे प्यारे मालक तो ही उत्पन्न होंदे ने ते मालक मालक जपदे होए जपाउंदे होए मालक दे विच ही समा जाते ने। ऐसे प्यारियां दे प्रति ही पातशाह ने कहा कि जन्म मरण दुहू मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लायन, हर स्यो लैन मिलाए। वो जी दान दिंदे ने जीवां, आ मालक प्रभु परमात्मा दे प्यार रंग विच भेज के उच्ची आत्मक अवस्था हासिल करते हैं। बौर न होवे आवन जान, मुड़ उन्हां दा कदी आउणा ते जाना नहीं हुंदा। भाव वो कदी बार बार फिर जमदे ते मरदे नहीं, उन्हां दा 84 दा गेड़ जिहड़ा फिर खत्म हो जाता है। जिवें गोपाल वैरागी महात्मा ने उस जीव के बाबत दसिया कि यह मालक का प्यारा सुखमनी साहब जी का पाठ करता करता जीवन को सफलिया कर गया। ये जमन मरण के गेड़ तो रहत हो गया। कहन लगे तां किया वाह वाह भला भला, कहन लगे मालक के घर दे विच सुरखरू हो के गया, ये अपना जीवन सफलिया कर गया। हुण इहदा जमना ते मरना नहीं होएगा, ये हुण जन्म मरण के गेड़ विच नहीं आएगा। ये दात उन्हां नूं प्राप्त हुंदी आ जिन्हां दे जीवन विच मालक सिफत सलाह की दात बख्शिश कर देंदा है। हर धन खाट चलै जन सोए, नानक जिसहे प्राप्त होए। धन गुरु गुरु अर्जन साहब महाराज सतगुरु जी ये 24 नंबर अष्टपदी के 5वें पदे दियां अखीरलियां पंक्तियां के अंदर फरमान करते हैं कि जिस जीव नूं धुरों ये दात मिलती है, ये मालक वालों दात है जी। ये दात कोई अपनियां चतराइयां सियाणपां दे नाल नहीं, ये कोई संसार दे धन वट्टे नहीं, ये संसार दे कोई तरह तरह के यतन करके नहीं। ये धुरों मालक वालों जिसनों दात प्राप्त हुंदी है। दातै दात रखी हाथे अपने, जिस भावै तिस दे। ये दात जिहड़ी झोली दे विच मालक सुखमनी दी पाउंदा है, जिहदी झोली दे विच नाम रूपी रतन दी दात पाउंदा है, जिहदी झोली दे विच मालक ने ये बख्शिश के सुखां दी मणी दी नाम दी दात पा दित्ती, वो जीव वो मालक दा प्यारा प्रभु परमात्मा का नाम रूप धन खट के जगत तो जाता है। वो नाम रूपी लाहा खट के जगत तो तुरता है। वो महान ये जीवन को सफलिया करके जाता है। ते जेड़े जीव संसार में असी आए ते जरूर हाँ, पर मालक प्रभु परमात्मा की सिफत सलाह की बाणी को विसार के और बड़ा कुछ चेता रखिया। पर गुरु पातशाह महाराज सतगुरु जी कहते जो चेता करना सी वो चेता नहीं किया, याद नहीं किया, जिहदे कारण करके चिंतावां दे विच जीव जुड़ गया। चिंतावां झोरे ते फिक्र बन गए। साहब कहन लगे चिंता ना कर, जे चेता करना है याद करना है तो मालक प्रभु परमात्मा नूं याद कर चेते कर। चेतना है तो चेत लै, निस दिन मैं प्राणी, छिन छिन औद बिहात है, टूटै घट ज्यों पर। ये जीवन जिहड़ा है मुकदा जा रहा है। ते पातशाह कहंदे चिंता करन दे नाल, झोरे करन दे नाल कुछ नहीं होएगा, चिंतन करन दे नाल बख्शिश मिलेगी। नानक चिंता मत करहो, चिंता तिस ही है, जल में जी उपाय कै, तिना भे रोजी दे, उथे हट न चले, ना को किरस करे, जियां का आहार जी खाना ए करे, नानक चिंता मत करहो, चिंता तिस ही है। सब कहन लगे मालक दे गुणां नूं परोपकारां नूं याद करके सदा उहदे चिंतन दे विच चेते दे विच जुड़ कि रमैया के गुण चेत प्रानी, कमन मूल ते कमन दृष्टानी,
जिन को साज सवार सिंगारिया, गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, भर जोतन भोजन सुख दूध, बिरद भया ऊपर साक सैन, मुख अपियाओ बैठ पोदैन। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਤਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ पूरे के गुण गाओ पूरे के गुण गाओ पूरे के गुण वाहेगुरु 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 हर हर जन दोइए कहे बिब विचार तश नाहे हर हर जन दोइए बिब विचार तश जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै सुमाए जल ते उपज वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु 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 सतगुरु जी रहमत कर उपदेश साडे हिरदियां ते वसे विचारां करदियां होइयां बेअंत भुलां चुकां दी